بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری اخلاقیات کے اوپر بات کریں گے۔ میں ایک حسن نثار صاحب کا ایک پروگرام سن رہا تھا جس میں ان سے کسی نے سوال کیا کہ ہم بے شک ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں تو ترقی نہیں کی ہے لیکن ہم اخلاقیات میں بہت آگے ہیں۔ تو اس کے اوپر حسن نثار صاحب نے بہت اچھے جوابات دیے اور انہوں نے کہا کہ ہم کس چیز میں آگے ہیں، اخلاقیات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک ایک چیز کے اوپر پہلے تو انہوں نے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے کہاں پہ صفائی کی ہے؟ ہم اپنے گھر کا مال اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں، کوڑا پھینکتے ہیں۔ حالات ایسے ہیں کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنی بدحالی ہے کہ ہم نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ اس گن میں سے ہم نے خود گزر کے جانا ہے۔ پھر کس قسم کا اخلاق ہمارا ہے؟ ہم بے ایمانی کرتے ہیں ایک ایک چیز میں، دودھ میں ملاوٹ ہم لوگ کرتے ہیں، گندا پانی ملاتے ہیں اس کے اندر، بکروں کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں، گندا پانی ڈالتے ہیں تاکہ اس کا وزن بڑھ جائے۔ بچوں بقرہ عید کے اوپر ہم بکروں میں ہوا بھرتے ہیں تاکہ بکرا موٹا نظر آئے۔ ہم کس کس چیز کو روئیں گے؟ اوپر سے لے کے نیچے تک، انہوں نے کہا کہ اوپر سے نیچے تک، صدر سے لے کے حکمران نیچے تک، پٹواری تک جو سے بے ایمان ہیں، رشوت کھاتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ ہو یا اس سے پہلے والی گورنمنٹ ہو، اگر یہ رشوت پرائم منسٹر بظاہر کچھ کھاتا نہیں ہے تو دیکھتا بھی تو نہیں ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو ماں بہن کی گالی نکال دی جائے ویسٹ میں، سن آف بچ کہہ دیا جائے، اس کا وہ برا نہیں مناتا، لیکن اس کو کہہ دیا کہ تم بے ایمان ہو، تم جھوٹے ہو، تو وہ آپ کے اوپر کیس کر دے گا کہ مجھے تم نے کس طرح کر لیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، 88 میں جب میں انگلینڈ گیا تو میرے ساتھ میری کزن وغیرہ تھے، تو ہم لوگ مدام تساو وغیرہ گئے اور وہاں پہ ہم نے چیزیں دیکھی۔ تو میں جب دیکھا تو مڑ کے وہاں سے، تو جہاں پہ انٹر ہونا تھا وہاں پہ خوب انہوں نے سختی تھی، وہاں پہ ایک ایک آدمی ٹکٹ لیتا تھا، جاتا تھا۔ لیکن جب میں واپس آیا اور ایگزیکٹ سے باہر آ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد مجھے یہ خیال ہے کہ جب میں کوئی چیز رہ گئی تھی، میں واپس ایگزٹ سے اندر چلا گیا اور میں دوبارہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ کسی نے نہ کوئی پہرہ دار تھا نہ کوئی تھا، دیکھا نہیں۔ تو میں نے اپنی کزن سے پوچھا کہ یہ جو ہے نا، میں اسے بہتر تھا ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایگزٹ سے انٹر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہی حسن نثار نے یہ کہا کہ کوئی کہنا کہ اس میں دودھ میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے، تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی بات کی کہ ملاوٹ کیسے ہو سکتی ہے دودھ کے اندر۔ یہ کس کا بیوقوف آدمی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ دودھ میں ملاوٹ تو نہیں ہے، دوائیوں میں ملاوٹ تو نہیں ہے، کھانے پینے کی چیز میں ملاوٹ تو نہیں ہے۔ ان لوگوں کو یہ چیز سمجھ ہی نہیں آتی تھی، شاید آج سمجھ آتی ہو، لیکن جب 88 میں گیا اور اس کے بعد بھی انگلینڈ وغیرہ جاتے رہے دوسرے ملکوں میں، تو تصور نہیں تھا کہ ملاوٹ کیا چیز ہوتی ہے، کس طرح سے آپ ایگزٹ سے انٹر ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ ایک عجیب قسم کی بات تھی۔ اور ہمارے یہاں جو ہے ہر 2 نمبر کام جو ہے کرتے ہیں، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا، ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ اگر میں کوئی 2 نمبری بھی کر دوں تو وہ کہیں گے یہ اس میں شامل ہے۔ میں جب پاکستان میں تھا تو جو کوالیفیکیشن ہوتی تھی نا بچے کی شادی کے وقت، وہ نہیں دیکھی جاتی تھی۔ یہ پوچھا جاتا ہے یہ کہاں کام کرتا ہے، پولیس میں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اوکے، یہ رشتہ ہو سکتا ہے۔ اگر وابڈا میں کام کرتا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے، اور اگر کسٹم میں کام کرتا ہے تو ویری گڈ ہے وہ، یعنی کہ نمبر 1 پہ جو ہے وہ کسٹم ہے۔ کیونکہ کسٹم والا جو آدمی تھا وہ دنوں میں گھر بناتا تھا، دنوں میں کروڑ پتی ہو جاتا تھا، اتنا پیسہ بناتا تھا۔ تو وہ جو سب پہلے نمبر پہ ہوتا تھا کسٹم، پھر وابڈا، پھر پولیس، پھر اور چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں۔ اگر تو اس کی اوپر کی انکم نہیں ہے، باقاعدہ لڑکی کے گھر والے پوچھتے تھے کہ اس کی انکم کتنی ہے، اس کے علاوہ اوپر کی انکم اور کتنی ہے۔ تو وہ بتاتے تھے فخر سے کہ جی ہمارے بچے کی اوپر کی انکم بہت ہے ماشاءاللہ سے، حج بھی ہمیں اس نے کروایا ہے، اور گھر میں بھی پیسے کی ریل پیل ہے۔ اور گھر والوں کو احساس نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ جرائم ایسے ہوں گے، یہ قیامت کی نشانی میں شامل ہے کہ جرائم جو ان سے ہیں وہ اس کو آپ نہ ایک فخر محسوس کریں گے اس میں، آپ بتاتے ہوئے کہ یار میری اوپر کی انکم پڑی ہے، بہت زبردست انکم ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پٹواریوں کو ہم جانتے ہیں، پٹواری کروڑ پتی ہیں، ادھر کی زمین ادھر کرتے نہیں، ادھر کی ادھر کرتے نہیں، ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ان کے آل ان آل ہیں، اور پیسہ بناتے ہیں۔ کئی
चार चार शादियाँ करके बैठे हुए हैं और जदादें बनाई हुई हैं बेतहाशा। तो ये अब ये छोटे पैमाने का जो सरकारी मुलाजिम होता है। बात ये है कि हम किस अखलाक की बात करते हैं। हम ये समझते हैं कि हम अखलाक में बड़े अच्छे हैं और फिर मजहबी तो में बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक तहकीक, एक रिसर्च के बाद ये पता लगा है कि दुनिया के अंदर जो मजहबी लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा गुमराही फैलाते हैं, यानी कि ज़्यादा बदफेलियाँ करते हैं। अगर पाकिस्तान में देख लें, चलें पाकिस्तान में आपको बच्चे के साथ, बच्ची के साथ बदफेली करता हुआ हमेशा कोई मस्जिद से रिलेटेड आदमी मिलेगा, या मस्जिद का मौलवी होगा, या मौज़िन होगा, या कुछ भी होगा, या कुरान पढ़ाने के लिए बगैर में आ रहा होगा, कोई भी होगा। आप जितनी भी आपको वीडियोस मिलेंगी, आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आपको उन्हीं लोगों की मिलेंगी कि जिनका मज़हब से डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है। आपको कोई लुच्चा बदमाश, गली का लफंगा ये काम करते नहीं देखेगा। उसमें तो फिर भी आया होती है। आप कहें ना गली में वो खड़े हुए बंदे, लड़के खड़े हुए, ये गुंडे हैं, ये लड़कियों को छेड़ते हैं ऐसी ऊपर ऊपर से, ये कोई चोर डाकू भी है अगर है तो वो इस काम के अंदर नहीं आएगा। काम, ये जो काम है ना, छोटे बच्चों के साथ ज्यादती करना, इस किस्म के सिपारा पढ़ाते हुए गंदगी करना, ये काम आपको मौलवी नजर आएगा हमेशा। और मौलवी जो उनसा होता है वो क्यों होता है, इसके बारे में भी तहकीक करनी चाहिए कि इनको आखिर क्या बीमारी होती है जिसकी वजह से यही क्यों पकड़े जाते हैं। इसी तरीके से और जगहों पे भी देखा गया, पादरियों को देखा गया है, पंडितों को देखा गया है, ये मजहबी तौर पर लोग, मजहब वाले क्यों ऐसा हरकत करते हैं। इसके ऊपर भी किसी वक्त मैं प्रोग्राम करूँगा और बताऊँगा कि ना कि इसकी तहकीक पहले कर लूँ कि इनको आखिर बीमारी क्या होती है। ये तो किसी डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि बीमारी हो जाती है, या ये अखलाकी तौर पे इतने बुरे हाल इनका होता है, या ये जहाँ पे पढ़ते हैं इनके साथ जो कुछ सलूक होता है वही बदला ले रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखने वाली हैं सारी की सारी। तो मैं आज, मेरा प्रोग्राम करने का ये मकसद था कि मैं सोच रहा था कि जब मैंने प्रोग्राम सुना तो मेरे दिल चाहा कि मैं हसन निसार साहब का नाम लेके, बल्कि उनको मैं कहता हूँ कि उन्होंने बहुत आला प्रोग्राम किया। और जिस तरीके से उन्होंने बताया, उन्होंने ये भी बताया कि हमारे मुल्क में तो गुर्दे ज़बरदस्ती निकाल लेते हैं। बंदा अगवा किया, गुर्दा निकाला, फेंक दिया उसको कहीं पे वीराने में, और बेचारे जब होश आया तो लगा गुर्दा ही गायब है उसका। ये नहीं, और बहुत सारी चीज़ें, आर्गन्स निकालने वाला आम काम हो रहा है ये, और ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। हमने कभी भी अपने अखलाक पे तवज्जो नहीं दी। हमें यही फिक्र लगी हुई है कि कोई ना कोई ऐसा काम करें कि जिससे ना हम मजहबी, तो हम ना लीडर बन जाएं। मज़हब को इस्तेमाल करते हैं, सियासत में इस्तेमाल करते हैं, अपने झूठ बोलने में मज़हब को इस्तेमाल लाते हैं। कस्में खा देंगे फटाफट, हाजी नाम लगाएंगे अपने नाम के साथ, पता दूसरे पे रोप पड़े कि ये हाजी है, इसका मतलब है कि ये बहुत ही नेक होगा। और आज तक आप देखें कि जैसे हसन निसार ने कहा कि जितने हाजी जो उनसे हैं, 2 नंबरी कर रहे हैं, चरस का कारोबार कर रहे हैं, लेके जाते हैं माल, चरस भर के बच्चों के पेटों में भर के लेके जाते हैं। उनके पीछे कौन लोग होते हैं? वो हाजी ही लोग होते हैं। तो नाज़रीन, ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी, ये मज़हब को मज़ीद बदनाम करने के लिए हो रही हैं। और मज़हब को हमने इतना बदनाम कर दिया है कि शर्म आती है हमें इन लोगों का नाम लेते हुए। ये किसी को भी मार सकते हैं, कोई भी झूठा इल्ज़ाम लगा के, किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने तो रसूल की तौहीन की है, इसने कुरान की तौहीन की है। मैंने अभी पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि जिन लोगों ने कस्में खाई कुरान सर पे उठा के, उनकी भी इतनी बड़ी दाढ़ी थी, उनको किसी माई के लाल ने नहीं पकड़ा, उन्हें किसी ने उन पर इल्ज़ाम लगाया क्योंकि वो मौलवी थे, और झूठ गया कि हमने रिश्वत नहीं खाई है वो वोट डालने के लिए, जबकि वो सामने पता लगा वोट भी डाला उन्होंने और रिश्वत भी खाई, वीडियो भी आ गई, लेकिन उनको कोई शर्मिंदगी नहीं उसके ऊपर, और ना ही हुकूमत ने उनके ऊपर कोई मुकदमा कायम किया। नाज़रीन, ये है, हम तो सिर्फ इस पर दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस गंदे माशरे से हमारी जान छुड़ाए, इन जालिमों से हमारी जान छुड़ाए जो हमारे मुल्क में नासूर बन के आए हुए हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं, मज़हब के भी दुश्मन हैं। जैसे कि अल्लामा कहते हैं ना कि नंग मिल्लत, नंग दीन, नंग वतन, ये वही चीज़ है सारी की सारी। ये अल्लामा इकबाल ने से तकरीबन 100 साल पहले कहा था, वो आज पूरी उतरती है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।